सारा देश में देखा रोसई गैस किल्लत बुकिंग कौटी होनी बा बुकिंग हवार प्रोब्लेम भी देखा तो से नुहे गैस सहित पेट्रोल डीजल टिके प्रोब्लेम देखा मिलला। जदि आप देखा नगर एवं महानगर मेट्रो सिटी एवं सेमी मेट्रो सिटी रे ए धरण प्रोब्लेम टिके बेसी बड़ रूप नहीं। हैदराबाद बेंगलोर दिल्ली कोलकाता चेन्नई पुणे भुवनेश्वर ये जो सब सहर रही ये सब सहर में आम देखा पाइले जे रेस्टोरेंट गुड़िक बंद हो गला। आउ किसी रेस्टोरेंट पाखे बहुत कम दिन पर गैस स्टोरेज अच्छी तो सतरे कौन पुणी थे ये मालिका सत होगा लोक मैंने नानादी प्रकार प्रोब्लेम फेस करेंगे बोली जहाँ मालिका लिखा जाइथिला से सब वर्तमान समय सत्य रूपांतरित होची। से विषय आज चर्चा जोड़ी परिचय आवश्यकता ना श्री पुलिन बिहारी पंडा मालिका गवेषक एवं कलकिल्ला पुस्तक रचयिता आपन स्वागत कर जय जगन्नाथ। तेबे ये जो सप्लाई चेन बर्तमान जो बाधाप्राप्त होती लोक मैंने नाही नथिया प्रोब्लेम फेस कर लंबा लाइन देखा मिलूँ राजरास्ता तेबे ये जो प्रोब्लेम कथा आप आगुरी भी सचेतन कर जो मैंने हेगान करते से मुँह बर्तमान बंद हो कि देखूँ बालिका केमती 100% सत होती कौन कहे विषय युद्धर बर्तमान आरंभ आरंभ हो गले विश्वयुद्धर जो फर्माट तार प्लाटफर्म बर्तमान तैयारी हो व्यवस्था हो गला। ईरान तार बाटटा बंद करदेला बार देखिए मासंतर से बाटे आसला भारत सरकार जुजाज पठे 21टी टैंकर को सेफ कर आसते ईरान भी कही जो इंडियन फ्लैग थी तो अटाक कर पहुँचीगला किंतु आज अच्छी काली हो पारे से कथा पसिबल न हो पारे नहीं देखो मैंने ईरान इज्राएल जो वार तार इफेक्ट जे आम रोसे घर पाखे से पहुँचीगला पहुँचो तो से रोसे घर अंजन सेपटे रोसे घर जो रोसे कर गैस ये तो सही पटे से आसले गैस रोसे कर आ गए भल कथा कौन बर्तमान रशिया को ठारू भारत 3 बिलियन बैरेल उत्पूर्ण आने अमेरिका परमिशन देती तार गोटे कारण अच्छे वेनेजुएला जो आटाक अटकईदेला बर्तमान रखीदेला अमेरिका ता पाखे कुबाई करदेला। वेनेजुएला हूँ पृथ्वी सबुठ बड़ ऑयल रिजर्व जगह और कोट ना इवन साउदी अरब पाखे ना किंतु रिफाइनेड ना बर्तमान अंबानी सहित ट्रम्प गोटे एग्रीमेंट है 50-50 पार्टनरशिप ये कुछ 50-50 कुछ 51-49 एमती समथिंग लाइक दैट मान 49 ताकर 40-51 ताकर 49 ये व्हाट एवर इट इज एग्रीमेंट है गोटे से रिफाइनारी कर अंबानी वर्ल्ड बिगेस्ट रिफाइनारी कर से तेलटा इंडिया को आसो ये गोटे पॉइंट है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल जेहेतु अंडर 10 बार बर्तमान जॉइन करना वार 27 बड़ू जो सब अधिकांश कंट्री जॉइन कर दिए उभय विभाग को छका बजा करेंगे कले सेपटे आम को देखिए आसला बिंदुआ आसला बेलू तेल बाटे तार शत्रु अमेरिका शत्रु मैंने पकईदे बाबा इंडिया के न्यूट्राल रही नॉट पॉसिबल किस दिन चलईदेव कम चलती एपर्त ठीक चलती फ्यूचर चलो पानी किसी ना तार मेन कारण हूँ देखु ईरान सहित रशियार गला वर्ष गोटे चुक्ति होता पुतिन सहित ईरान प्रेसिडेंट को स्वाक्षरित है कौन ना आम भर जब कई क्या आटाक करती आम उपरकू आम उभय भाग साहय करूँ जमी आप पाकिस्तान साउदी अरब से टाइप गोटे एग्रीमेंट पाकिस्तान हाँ से टाइप गोटे एग्रीमेंट ईरान आउ सोवियत पुतिन जाजी साइन कले बर्तमान से फ्रंट को आसुना पुलिस साहय करूना किसी भितरिया खबर मिली किसी रकेट फकेट सबको सज सरंजाम पठे। अच्छा दैट नॉट कन्फर्म जदि आस लुकायत भाव आसो डरिकी
ଓପନଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି କେହି। ଚାଇନା ବି ସେଇଆ, ଚାଇନା ବି ଓପନଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଯାହା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଏକୁଟିଆ କେତେ ଦିନ ଲଢ଼ିବ? ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କେତେ ଦିନ ଲଢ଼ିପାରିବ? ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଇରାନ ଆମେରିକାର ବେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, 21ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜାଗିଗଲେଣି। ତୁମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏୟାର ବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ରଖି କଲ, ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ସେଥିରେ। ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଆଟାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ଆର୍ ସଫରିଂ ଫର୍ ୟୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛୁ, ଠିକ୍ ଆମେ ଆଉ ସହିପାରିବୁନି। ତାକୁ ୱାର୍ ଖତମ କର, ନହେଲେ ଏଠୁ ଏୟାର ବେସ୍ ଉଠାଅ, ଏୟାର ବେସ୍ ଏଠୁ ଉଠାଅ। ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଣୁନି କିଛି, କହୁଛି ହଁ ପିସ୍ ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱିଦିନ୍ 2 days ୱାର୍ ୱିଲ୍ ସେଟଲ୍, ଆମର ପିସ୍ ଚାଲିଛି। ମୋର କହିବାର ମତଲବ ହେଉଛି 7-8 ଦିନ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ କିଣିଲେଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛି। ଯେଉଁ ଧୂମ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍, ତାଙ୍କର ମାଲାମାଲ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ, ଦାମ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ୱାର୍ ଚାଲିଲା, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ପସିବିଲିଟି ଯେ 27 ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଇରାନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ୱାର୍ଟା ହେଲା, ଆଉ ତାର 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଇଫେକ୍ଟ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଫେକ୍ଟ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ମୋ କହିବା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ଇରାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବେ ବାଇଚାନ୍ସ। ସେ ସମୟ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? বা ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ୱାର୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲା, ହଁ, ବା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ଯଦି ଇରାନ ମାଗିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲ୍ପ, କ'ଣ ହେବ? ଇରାନ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଇରାନ ମନା କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? କାହିଁ ମନା କରିବ? ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିବ ସପୋର୍ଟ ଦେ, ମୋତେ ଆର୍ମ ଦେଇଦିଆ ଦେବନି, ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ତାକୁ ଦେବନି। ତେଣୁ ଯଦି ନଦେଲା ଇରାନ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଇରାନ ଲାଗିଗଲେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆମର ଯେତିକି ଆସୁଛି ଆସିପାରିବନି। ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱାର୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇରାନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ସେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ହେବ, ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଯେ କି ସବୁବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଏ, ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବନି। In future will not be there. And in 29 India will full-fledged at enter करियो वार रे। सदाल में कोई 28 ରୁ 32 4 वर्ष बहुत डिफिकल्ट वर्ष आम पाई। कृषि हानि हो धान फसल हो हिमवृष्टि हो पानी अभाव देखा पोखरी सब फाटिज जदि गैस न मिलला पेट्रोल न मिलला कौन करिया आमे तापे आमे आगुर मेंटाली प्योर रहा अच्छी जे आमे जदि ये जिनस घटला ये सिचुएशन आसला ताले आमे या करी जो सेव करि परिबा। अच्छा ताने वर्तमान आम देखिए आम कहीपर जे कि आगक जो माने बदतर सिचुएसन आसब माने नहीं नथियो जो सिचुएसन आम फेस करवा ये छोटी गोटे ट्रेलर थिला ये बड़ा ट्रेलर चलची जे कि वर्तमान आम देखिले भुवनेश्वर कटक कथा मु कहूची गैस मिलला नहीं लोक मैंने गैस पे ढल विकल हेले से माने पुणी लंबा लाइन लगे पड़ला जिते सब इलेक्ट्रिक दुकान था सबुठी से माने पुणी आमर जो इंडक्शन हीटर तार सप्लाई बढ़ीगला रेट भी बढ़ीदे गैस बर्तमान ब्लैक चलला जिते सब अच्छी हॉस्टेल जिते सब अच्छी कैंटीन सब बंद होगला होटेल रेस्टोरेंट सब बंद होगला नहीं कि यहाँ गोटे छोटे ट्रेलर थिला ये गोटे आमको झलक दिगला प्रभु आमको गोटे झलक देले बाबा एमती सिचुएसन आसूँ आठू अधिका सिचुएसन हम अधिका हम डेंजरस बी प्रिपेयर्ड फॉर इट आम गोटे पर देशर सोर्स उपर निर्भर करी देश चल पारानी ना ठीक कथा आम निजर सोर्स हुआ दरकार निजर सोर्स आम कौन काठ कोयला से चूल्हे रांधिया व्यवस्था करते सोलार सोलार ये सोलार एनर्जी हाँ सोलार एनर्जी चूल्हे जला कि गोबर गैस प्लांट कर दैट इज पॉसिबल ये सब जो को रखा दरकार आगु प्रिपेयर दरकार एटा हैला से आमे करिवु काठ जे जळैबा पुणी सही हिसाब रे आमे गछ लगैबा हां नहीं कि से तंचुरा सिचुएशन गछ लगे बढ़े कि काटी दिया टाइम नहीं आउ
ସରିଗଲା ସେ ସେ କରିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ସେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ତ ପସିବିଲିଟି ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପାଣି ଦେଲେନି, ଗଛ ଲାଗିଲା ମଲା, ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ହେଲାନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ମାତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସୋର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ 4-5ଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି ନିଜ ପଇସା ନିଜ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ରେଡ଼ିକି ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବା, ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସଫର୍। ଘରେ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଆଟଲି ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ମୋ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଛି ମୁଁ, ୟାର ତ ଜଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କିଛି କାଠ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମର ପାଖରେ ବର ଗଛ ଥିଲା, ବଡ଼ ବର ଗଛଟେ। ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠିକି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଗଛ ପତ୍ର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣି ଘରକୁ ପଶିବେ ବସ୍ତେ ବସ୍ତେ। ବା ସେଥିରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ମୋର ତୁ ନେଇଗଲୁ, ସେଟା ତୋ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଏମିତି ଚାରି କଳିକଜିଆ ହେବେ। ସେ ପତ୍ରକୁ ଠେଲି ଠେଲିକିରି ଚୁଲି ଜଳୁଥିବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଜଣକ ବସ୍ତୁ ଏଇଠି। ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଏଗେନ୍। ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଧାନ ବହୁତ ହୁଏ ନା, ତ ଧାନ ଉଁସେଇବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଧାନ ଉଁସା ହୁଏ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଧାନ ଉଁସା, ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଯେଉଁ ଧାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଉଁସାନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେ ପତ୍ରକୁ ହିଁ ଜଳାନ୍ତି। ପତ୍ର ଘଷି, ହଁ ପତ୍ର ଘଷି, ଠିକ୍, ପତ୍ର ଘଷି କାଠ ଏମିତି ମିଶାମିଶି ଜଳେ ଆଉ। ତାମାନେ ହେଉଛି ଆମେରିକା ସଦାବେଳେ ତା ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ଅମ୍ବାନୀ ତା ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଇଗଲା, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମ୍ବାନୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ବନ୍ଦ କରାଇଦେବ। ଯା ଘରକୁ ଯା, ଏଠି କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆମେରିକା ଚାହିଁବ ମୋତେ ଅପୁଲ ସପୋର୍ଟ କର, ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହିଁବ ମୋତେ ଅପୁଲ ସପୋର୍ଟ କର, ରଷିଆ ଚାହିଁବ ମୋତେ ଅପୁଲ ସପୋର୍ଟ କର। ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ଲି ଫୋର୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ସାଇଡ୍। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ନହେଲେ 3 ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ଏପଟେ ରଷିଆ ପଟୁ ବି, ଏପଟେ ଆମେରିକା ପଟୁ ବି, ଇରାନ ପଟୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ପଟୁ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କି ଆମେରିକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ୱାର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଇରାନ ଆମର ଡିଲ୍ରେ ରାଜି ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଇରାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍? ଟ୍ରମ୍ପ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ହିମ୍। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଶାହାକୁ ଆଣି ବସେଇବ ରୋଗା କରିକିରି ଇରାନରେ, ପ୍ରଜାପତି ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ହିଲ୍ ହେଡ୍। ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖୋମେନି ପୁଅଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଚଲାଉଛି, ତାକୁ ସେ ମାରିବ। ଆମେ ଦେଖିବ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ହିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି କିଲ୍ଡ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଚୁଏସନ୍? ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ଇରାନର ସରି ସରିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଆଜି ଯାଇପାରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଅର୍ 1 month 2 months, ପୁଣି ଚାଲିବ। ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ଇଏ ଚାଲିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା। ଇଏ 27ରେ ବଢ଼ିବ, 28ରେ ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଚାଲୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଇସ୍ରାଏଲ କେବେ ଚାହିଁବ ମାନେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଚାଲିଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଗଲେଣି। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଅଟୋନମସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦି ମୁସଲିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୱିଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ସତ୍ତା ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ସେମାନେ, ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଇସ୍ରାଏଲ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ କହିଛି, ରାସ୍ତା ପରେ ଫୁଟପାଥ ପରେ ମଡ଼ା ଛଛ ମାଦିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, କେଉଁ ଠିଆ ନଥିବେ ଏଠି। ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଆସୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତା ପାଇଁ ସେ ଭୋଗିବ ସିଏ ଡେଫିନେଟଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଏ ଯେ କହୁଛ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡୁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଜିସନ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଧରା ପଡ଼ିଲା। ନ କଲା ମାନେ ବି ଖରାପ ହେବ। ଦି ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ।
ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବ ଏଇନା ଆସି ଆଡ଼େ ପଳେଇବ ସେ ନା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଖସିଲା ମଝି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଛି ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଦି ଆମର 13ଟା ଯେଉଁ ଇସଲାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିବା କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଇରାନ ଅଛି କି? ଅଛି ଇରାନ ଅଛି, ଅଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବି ଅଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବି ଅଛି। হ্যাঁ? କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଇଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବାଧ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେବ, ଇରାନ ଅବସ୍ଥା ବି ସେୟା ହେବ। ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ 29 ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ 29 29 ଜିନିଷ ଆସିବ ଏବେ ଆସୁନି ସେ ଜିନିଷ ଆଉ 29 ବେଳକୁ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଥିବ ସାଂଘାତିକ ନାଇଁ କି କାପରେ ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ ତୁମେ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଅଛି ଟିକେ ବାକି ଅଛି ଟିକେ ବହୁତ ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ପୁଣି ଥରେ ଡିବି ଲଣ୍ଠନ ଯୁଗକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ବାଉଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଫୋର୍ସଡ୍ ବାଇ ନେଚର୍। ତୁମେ ତାକୁ ତ ଇଏ କରିକିରି ଇଏ କରୁଛ ନେଚର୍ ଆଉ ଦେବନି, ସୁବିଧା ଆଉ ଦେବନି। ପ୍ରତି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଫର କରିକି ଆସିଥିବେ 4 ଯୁଗ ଯାକ ସତ ଯୁଗରେ ସଫର କରିଛନ୍ତି, ତ୍ରେତାରେ ସଫର କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ସଫର କରିଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗ ଆହୁରି ବେଶୀ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଦେଇଦିଅ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ରଜା ରହିବେନି, ତୁମେ ତୁମ ଠିକ୍ କର କିଏ ତୁମକୁ ଶାସନ କରିବ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଡେମୋକ୍ରାସି। Not little for 79 years, people will remain very peacefully. ଇଚ୍ଛା କରିଦିଏ 79 ଇୟର୍ କେବେ ଆସୁଛି ଆମର 1945 ସରିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ 17 ମିଶେଇ ଦିଅ 29 ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ସିଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଘରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପଡ଼ୁଛେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସରିଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିଥାନ୍ତେ, ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। এই କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ସଦୁଯୋଗ ଆସିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକେନ୍ ଆଉଟ୍। ଯାହାର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ନେବାର ଶକ୍ତି ତା'ର ଅଛି, ଠିକ୍ କଥା ସେ ଦେଇଛି ଆଉ ନେଇଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ ଯେ କି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବା ଦହଳ ବିକଳ ହେଇଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଳିକାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। 1900 ମସିହା ବେଳକୁ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ହଁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକ ହସିଲେ। ଗୋଟେ ବସିବ ସେ ଆକାଶରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିବ, ଏଡ଼େ ଲୁହାଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ କେମିତି? ଏହା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ, ପସିବଲ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ଦେଖେଇଲେ ଉଡ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ ଏଇଟା ଉଡ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଆରି ହେଲା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳର ସବୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସେ ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛେ କଥା, ଆମେରିକାରେ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ଏବେ। ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ରକେଟ୍ର ଇଏ ଚିତ୍ର, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଚିତ୍ର, ସବମେରିନ୍ର ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ଦେ ଆର୍ ଏନ୍ଜୟିଂ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଲୋକମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ରହିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଙ୍କିଲେ ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥ ଦେଖିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଫର୍ ଅସ୍। ଆମେ ଆଙ୍କିବା, ଦେଖିବା ପାଇଁ 10,000 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏମିତି ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ମାଳିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବେକାର କିଛି ହେଉନି, କାହିଁକି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ମାଡ଼ଟା ପଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଅମୁକଟା କେବେ ହେବ, ସମୁକଟା କେବେ ହେବ, କିପରି ହେବ, ଆ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି।
ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଯେ ଏଇଟା କେବେ ଆସୁଛି ଏ ବିପଦଟା ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆଉ କିଛି ହେବନି। ଏବାরে କରୋନା ଆସିଲା ସବୁଆଡ଼େ କେହି କରୋନା ଆସୁଛୁ ଖାଲି ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଏଥିରେ। আর যেତେବେଳେ অবিশ্বাসের মাত্রা ଟିକେ বଢି যাଉଛି ହଁ। ସେ ସମୟରେ ଧମାକା ହଉଛି ହଁ ବେଶ ହଁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମିଛ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏଇଟା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ହେବନି ସେ ସମୟରେ ହବ ସେତେବେଳେ ଜୋରଦାର ହବ ଜୋରଦାର ହେବ ଏମିତି ହେବ ଯେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ମାନେ ବାଟ ଆମେ କିଛି କାଢି ନାହାନ୍ତି। ଏ ମାଳିକା ପଢ଼ନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତେ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ସରିଲାଣି ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବିକଜ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଜାଣୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ନିଜ କଳିଶେଷ ଆସିଗଲା ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତା ନାଁରେ ମାଳିକା ଚାଲିଲା ସେଠି ପତାକା ଉଡ଼ିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ତା ନାଁରେ ମାଳିକା ଚାଲିଲା ପକ୍ଷୀଟେ ଉଡ଼ିଗଲା ମାଳିକା ଚାଲିଲା ମାନେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଚିଲ ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ରହିବେ ଉଡ଼ିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଭାସିଲା କ'ଣଟେ ଆଗରୁ ଉଡ଼ୁନଥିଲେ ବାବା ଏବେ କାହିଁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ ଆଗରୁ ସମୁଦ୍ର ନଥିଲା ଆଗରୁ କାହା ଲୋକମାନେ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷ ଚିଲ ପଶିବେନି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପାରିବନି ତା ଭିତରେ ଆଗରୁ କାହିଁ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ଏବେ କାହିଁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜା ଓଲଟା ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଉଡୁଛି ହଁ ସେ ଉପରେ କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଠିକ୍ ନା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 5ଟା ବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ 5 ସାଢ଼େ 5ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଉପରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁଟାକି ହଉନଥିଲା କେବେ ହେଲେ ଲାଗି 3ଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଚିଲ ବସିଲା ତାପରେ ରକ୍ତପାତ ହେଲା ଉଡ଼ିଗଲା ଆହୁରି ଅଘଟଣ ଘଟିବ କ'ଣ ଘଟିବ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଭିତରେ ପଥରଟେ ପଡ଼ିବ ବାପା ପଥର ପୁଣି ଖସିବ ପଥର ପଡ଼ିବ ଖସିବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କହିଥିଲେ 2025ରେ ଖସିବା କଥା କହିଥିଲେ ସେଟା ହେଇଥିଲା 26 ବି ଆଉ 7th stone will fall ସପ୍ତମ ପଥର ଖସିବ that is final ଖସିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳିବ ପଥର ଖସିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ପଥର ଖସିବ ଯେ ସଂକେତ ହେଉଛି ଏଇଆ ବୋଥ୍ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି war and natural calamities ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୁଇଟା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନା ଭାରତକୁ ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ସଂକେତ ମିଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଠିକ୍ କଥା କିଛି ସଂକେତ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଥାଏ ଯେମିତିକି 99 ବାତ୍ୟା ହେଲା 10 ତାପରୁ ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା ନା ଠିକ୍ ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫନି ବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଲା ସେଟା ଖାଲି ସେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହୁଏ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 19ରେ 20ରୁ ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆମେରିକା କେତେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଟଙ୍ଗା ସେଠି ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଳୟ ସୁନାମି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରର ପଙ୍କ ବି ମାନେ ଉଠିଥିଲା ସିଟି ଭିତରକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ବଢ଼ିଗଲା ଅଧା ଏଡ଼ୱାର୍ଡ ସି ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିବ ସିଏ ବନ୍ୟା ହେଇକି ଅଧା ବୁଡ଼ିଗଲା ପୁରା ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିବେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ପୃଥିବୀବାସୀ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିବେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ସେଟା ଏମାନେ କହିବେ ଆମେ ହେବନି କିଛି ୱି କ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଇଟ୍ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ ବାବା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେୟା କହିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି ପାଇବେ ଡେଫିନେଟଲି ନାଇଁ କି ଡେଫିନେଟଲି ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ମାଳିକାରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି 4 ଯୁଗ ତ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥିବେ 8 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ କଳ୍କି ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଚ୍ଛା 8 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅଂଶବତାର ହେବେ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ
କିଏ ଗରୁଡ଼ କିଛି ଅଂଶ ପାଇଥିବ, କିଏ ହନୁମାନ କିଛି ଅଂଶ ପାଇଥିବ, କିଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଅଂଶରେ ଆସିଥିବ, କିଏ କାହା ଅଂଶ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଥିବ ସବୁ, କିଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଆସିଥିବ। ଚାରି ଯୁଗର ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ହଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 8 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ମେନ୍ 8 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଅଂଶବତର ହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖେଳେଇକି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜାଗରଣ ହେବ, ଖେଳ କରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ରହିବନି, ମାନବ ସମାଜ ରହିବନି। ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ହଣାକଟା ଦଳ, ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ସବୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାଳିକା ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରି ନ ଉଚିତ ଭକ୍ତମାନେ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବାଛି ନେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିବନି। ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରିବେନି। ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଯା ଗଣି ଗଣି ଦେଇଥିଲି, ଗଣି ଗଣି ନେବେ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ହେବନି କିଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବନି, ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। 15 ଦିନ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଜାଗା ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇବେ ଆଖିରେ, ଦେଖାଯିବ, ରାତିରେ ଦେଖାଯିବ ତୁମକୁ। ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବ, ଭୋକ ହେବନି ଆଉ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଧରିକିରି, ଅସିଦ୍ଧ ଅନ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନା। ଠିକ୍ 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 ଠିକ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନ ଯାଇଛି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫିଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନ ହେଇଛି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫିଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ତାହେଲେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ, ସମର୍ପଣ ହେଇକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ତାର କିଛି ହେବନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ମେହେର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ମାଳିକ ଗବେଷକ ଏବଂ କୈଫଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।